Good morning, students. In the last classes, we have discussed many things about good manners, good actions, way of good speaking, and using good words. Today, we shall continue the same lesson. Whatever we do. In the last class or yesterday class, we have discussed about the two examples or two incidents. One is the incident happening in the lift, and another one incident is in the restaurant. How the waiters or stewards behave in the restaurants and how they speak with customers in the restaurants and how they behave when giving the orders by the customers. And another incident or another example given by the author in the hospital, how the doctors were very serious. They were thinking always our job is very serious job. So they did not speak nicely and they did not look with smile. But it is necessary to cure the ill or to give courage to the patients. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಭಾಗ. ಯಾವುದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿನಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧೋಪಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹುಷಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ರು. These incidents are discussed in the last class. Okay, children, today we shall continue the same lesson and some other incidents or some other places. How the incidents make better from the last performance. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 8. All of you look at the textbook on the paragraph of 8. I read the paragraph and after reading I discuss with the incident or paragraph's meaning. Okay, children, all of you look at the textbook, paragraph number 8. On a certain occasion, I hired an auto rickshaw and said, "City Hospital." The auto man did not look at me but simply dialed the meter. Well, it was a clear indication that he was willing to take me to my destination. But would not it have been much better if he had said, "Yes sir, please get in," or simply said, "Come,"
The least he could have done was to make a gesture with his face or hand. I did mention the point to him, and to my good luck, he agreed with me. On another occasion, I called an auto and said, Central Market. He said, Sorry, sir, it's time for me to hand over the auto. And so saying, he hailed another auto and asked, Guru, Central Market. That man agreed and I got in. This shows that we can say no also in the most pleasant way. This is one incident. Look at after the reading, look at some pictures or photos of the incidents. Even a very ordinary thing like giving alms to a beggar can be done in a better way. Here, take this. We can say nicely and with some feeling. What do most people do? They refuse to look at the beggar. If he persists, they indicate that he should go ahead. Some say, Munde hogappa, go further, or some such thing. Some don't say anything but try to shun the beggar by their body language, and finally, when the giving becomes inevitable, they give grudgingly. If we decide to give alms, should we not do so gracefully? In Mumbai, they have a nice way of saying, Maaf karo, please excuse. It's a nice way of saying, sorry, I am not able to give. Underline that sentence. We have a number of notices, instructions and orders like no parking, no smoking, no admission, visitors' cars not allowed, and so on and so forth. Don't these terms sound rather rough? True, people are trying to be brief because brevity is a genuine need in such public notices. But we have seen that at least in the case of smoking, people have made some innovation. Nowadays they write, thank you for not smoking. Underline, thank you for not smoking. All of you listen my reading and understand something about the incidents. Okay, children. Now look at the pictures. All of you look at the pictures or photos of the incidents. For example, hiring an auto rickshaw and no smoking, pictures, no parking, notice board picture, and beggars photos or pictures. These are the incidents in the different places. The author explained on these incidents, how the people react of these conditions or these situations. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ we shall start the discuss. First, we know the meaning of the new words. Here, alms, money, clothes, food given away to the poor. ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನನ್ನ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದೂರವಿರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂಥರ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಯಾರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೌದಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗ್ರಡ್ಜ್ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಟು ಗಿವ್, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈಗ ಹಾಕಿ ದೂರ ಕೈನೂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗ್ ದೂರದಿಂದ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸಾಕೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲರೂ ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ತಿರಸ್ಕಾರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 3 paragraphs. Okay, children, now we shall discuss the paragraphs meaning. What is the meaning of these paragraphs? Okay, children. And the author explained another incident. On a certain occasion, I hired an auto rickshaw and said, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ. ಹೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಡಿಗೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೈರ್ ಮೀ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಟೋದ ಮೇಲೆ ಹೈರ್ ಮೀ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಹೈರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆನ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್, ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಟೋ ಕರೆದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋ ಕರೆದ್ರೆ ಆಟೋ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ, ಹೀಗೆ ಆಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆನ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳಿ. ದ ಆಟೋ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೌನ್ ದ ಮೀಟರ್. ಅವನು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆ, ಆತರ ಕಡೆ. ಇವನ್ ಹಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹಿಂಭಾಗನೊಂದು, ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಟನ್ ಅನಿಸ್ತ. ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ he is agreed to going ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಓಕೆನಾ, ಅವನು ಆಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತ. ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ತ ಟನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೈಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ. ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ಇವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಟೋ ಮ್ಯಾನ್. But simply download the meter. Well, it was a clear indication. Yes, ಒಳ್ಳೆದು. ಇದು ಬಹಳ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು, ದಟ್ he was willing to take me to my destination. ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಕಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಬಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್, ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಕಮ್. ದ ಲೀಸ್ಟ್ he could have done was to make a gesture with his face or hand. ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ನಾವಿನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಮೈ ಬಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ಇದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್, ಬನ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನು ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸರ್, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಕಮ್. ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗೆಸ್ಚರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅವನು ಇದೇನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ
ಕೈ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಬನ್ನಿ ಬರೀ ಒಂಚೂರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್, ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇಡ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಈಗ ಆಟೋದ್ರೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವ್, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I did mention the point to him and to my good luck he agreed with me. ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕಾರ ಒಪ್ಪಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅನದರ್ ಅಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಅವನೇನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಆಟೋ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವರು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವ್ದೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಜನ ಆಟೋ ನಾವ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆಟೋ ಆಟೋ ಅಂತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಬಳಸಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಅವನ ಬಾಡಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರ, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಗಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅವನು ನಮ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾಲದ ಹಿಂಗೆ ಆಟೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೆಡ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಆಟೋ. ನೋಡಿ, ಅವನು ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ? ಇದು ಅವನು ಸಾರಿ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ? ನನ್ನ ಆಟ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸಾರಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಆಟೋ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಟೋವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, 7 to 7, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ಟು ನೈಟ್ 7 o'clock ಅಥವಾ 8, ಈ ತರ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಓನರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆಟೋವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾರಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಆಟೋ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿ ಹೈರ್ಡ್ ಅನದರ್ ಆಟೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಲ ಅವನು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರ ಕರ್ದ. ಹಿ ಹೈರ್ಡ್, ನೋಡಿ ಅವನು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಟು ಬೆಟರ್ ವೇ ಆಫ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅವನು ಬೆಟರ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇವನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದಂತ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಇವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟೋ ಸರಿ ಕರೆದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಎರಡನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನೇನು ಆದ್ರು. ಈ ಹೇರ್ಡ್ ಅನದರ್ ಆಟೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಗುರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರೆದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಹಿಮ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಕರೆದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕರೆದು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವೇ. ಅವ್ನು ಬರೇ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಟೋ ಕರೆದಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರೋದು. ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಅವನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ದ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಟೋವನ್ನ ಕಾರಣನೂ ಹೇಳ್ದ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸಾರಿ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನದರ್ ಆಟೋ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬಂದಲ್ಲ ಕರಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ನು ಬಂದು ಬರೀ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ, ಹೌದಾ? ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. Even a very ordinary thing like giving alms to a beggar can be done in a better way. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೊಡೋದೇ ಭಿಕ್ಷೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ,
ಇವನ್ ಎ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಲೈಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆಗಳು. ಟು ಎ ಬೆಗ್ಗರ್, ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು. ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ವೇ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಟರ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೈಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ತಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ತಗಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಯರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ತಗೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ತಗೋ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೈಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಕೊಡೋ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ತಗ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಬೈತೀವಿ ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಫೀಲಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡೋತ್ತವಳಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ, ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಬಹಳ ಜನ ಕೊಡಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ. ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನಬಿಟ್ಟು ಸೋಮಾರಿಗಳು ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲಾರ್ದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ದೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೆಗ್ಗರ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೆಗ್ಗರ್, ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗೂ ನೋಡಲ್ಲ. ಅವನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ he persists, they indicate that he should go ahead, some say. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಬಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರನೋ ಏನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ರನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್, ಟು ಬಿಹೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟೇನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮ್ ಸೇ. Some such thing, some don't say anything but try to shun the beggar by their body language. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಅವ್ನ ಯಾರು ಬೆಗ್ಗರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವ್ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಿದ್ದ ನೋಡ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಕಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಲ್ಲ. ಬೆಗ್ಗರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದವನು ಅಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ, ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ, ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿಂತೀವಿ, ಅವನಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಷನ್. ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರವಿರೋದು. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ದೂರ. ಅವ್ನು ಬಂದಾಗಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲ ಬಂದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಷನ್ ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ಬೈ their body language. And finally, when the giving becomes inevitable, they give grudgingly. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಬಿಡೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ನಾವೇನಾರ ಈಗ ದೂರ ಸರ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಮುಡ್ದ ತಿಳಿತಾನ ಹಣ ಕೊಡು, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ, ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈಕ್ ಅಂದ್ರು ಹಾಳಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನೋದಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೈಕ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಭಿಕ್ಷಕರು. ಅಷ್ಟು ಕೆಲವು ಫಿಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೇಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ಗಿವ್ ಗ್ರಡ್ಜಿಂಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಏನು, ದ್ವೇಷದಿಂದ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇಫ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಶುಡ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡೂ ಸೋ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಕೊಡಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ
ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕೆ ವಿನಃ ಒಳ್ಳೆ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ ಹಾಳಾಗಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಇನ್ ಮುಂಬೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮಾಫ್ ಕರೋ. ಹಿಂದಿ ಹೇಳಿದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಫ್ ಕರೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮುಂಬೈ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ಮಾಫ್ ಕರೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೈಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೈಯಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನ. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್. ವೇರ್? ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏಬಲ್, ಅನೇಬಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏಬಲ್ಗೆ ಅನ್ ಸೇರಿಸ್ರೆ ಅನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನನಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೈಸ್ ವೇ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನ. ಯಾರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನದರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸಸ್. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ VIP ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ VIPs ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಕೆಲವು ನೋಟಿಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬರದೇ ಇರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡ, ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದು ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಿಂಗೇನೋ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿ ಇದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸಿಗರೇಟ್ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಚಿತ್ರ ಬರೋದು, ಕಾರು ಬೈಕ್ ಏನೋ ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅವರು, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೋಟೋಗಳು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಏನು? ಓ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ರೂಢ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ತರ, ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಸೂಚನೆಗಳು. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಗೆಸ್ಚರ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಹಾನ್, ಇನ್ನು ಬೇರೆ 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 ಏನಾರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಏನು, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಬೇಕಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರವ್ರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್, ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫೋರ್ತ್. ಡೋಂಟ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ರಾದರ್ ರಫ್. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂತ ರಫ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗಡ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಟ್ರೂ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೀಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿವೈಟಿ ಈಸ್ ಎ ಜಿನೈನ್ ನೀಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸಸ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿವೈಟಿ ಈಸ್ ಎ ಜಿನಿಯನ್ ನೀಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನೋ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗೆ ಬಿಡೋದಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ರಫ್ ಅಥವಾ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಬೇರೆ ತರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅದು ಇನೋವೇಷನ್, ಹೊಸ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಹೊಸ ವಿಧಾನ, ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಈಗ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬದಲೇ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬೇರೆ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೌದಾ? ಏನು ನೌಡೇಸ್ ದೇ ರೈಟ್ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದ್ರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಏನರ್ಥ? ಧನ್ಯವಾದ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಓಹೋ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೋ, ಕಾಫಿ ಡೇಗೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೋ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೋ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೋ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಗರೇಟ್, ಬೀಡಿ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ದಂಡ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಶಾಲೆ ಆವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 200 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಗೇಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿವಿ, ಏನಂತ? ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ತಾನೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್. ಇದೇನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಂಬಾಕನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾರಾಟನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತಂಬಾಕು ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ, ರಫ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೋಟಿಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಇವು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. Dear students, we shall discuss the quotient tags or tag quotients. Steps to be followed. Observe the sentence whether the given sentence is positive or negative. Note, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ and negative sentences carry positive tags. Always remember, we use short forms in question tags. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ? ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದು? ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಅದ್ರ ಏನಾಗಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಸಂಟ್ ಈ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಸಂಟ್ ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಸ್ ಈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಕ್ಷ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್.
ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಸಂಟ್ ಶಿ, ದಕ್ಷ ಅನ್ನೋಳು ಹುಡುಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರನೌನ್. ಇಸಂಟ್ ಶಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸನ್ನಿ ಡೇ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರಮ್. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಈಸ್ ಇಟ್. ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಈಸಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಲೈಕ್. ನೋಡಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಡ್, ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್, ಹ್ಯಾಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್. And modal auxiliaries like can, could, may, might, will, would, shall, should, must. ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ above auxiliary verbs in the given sentence carry them to the tag. ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಏನನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಆ್ಯಸ್, ಹ್ಯಾವ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದಕ್ಷ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಈಸ್ ಬಂತ, ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿರಾ, ಹೌದಾ? ಇದೇ ಥರ ಈಸಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸನ್ನಿ ಡೇ, ನಾಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಈಸ್ ಇಟ್, ಇದು ಏನಾಯಿತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕುಡ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ. ಕುಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕುಡಂಟ್ ಹೀ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ? ಈ ವರ್ಡು, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಿದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು? ಕುಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹೀ, ಅವನು ಈ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಈವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಕೆನಾಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. Then third question, third sentence, they should come early. Should helping verb ಇದೆ, auxiliary verb, modal verb ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ should not they ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ when there is no helping verbs in the given sentences, add appropriate form of do or do forms or be forms. Do, does, did. ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಒನ್ ಟೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಲಿ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಡೂ ಬರೀಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಡಿಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆದರೆ ಡಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಡಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಡಿಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಪ್ಲೂರಲ್. ಹಾಗೆಯೇ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಬ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಬಂದು
ಎಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಡಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈ ಆವಾಗ ಡೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಅದಕ್ಕೂ ಡೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಅದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಯು ಆಲ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು, ಆಲ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು, ಡಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್. ನೋಡಿ ಆಲ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಐ ಮತ್ತು ಯು ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಡಸ್ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಐ ಮತ್ತು ಯುಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಡಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಡಿಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಐ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಐ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಶಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ಶಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಯು. ವಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಲೂರಲ್, ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಐ ಬಂದಾಗ ಯು ಬಂದಾಗ ವಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೂ ಬಂದಿದೆ. ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೂರಲ್, ಅದು ಡೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಡಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಐ ಯು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಐ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ವಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ದೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡೂ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ಡ್, ಹೈ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೈ, ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ದೇ. ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇತ್ತಾ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇತ್ತಾ, ಹಾಂ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರಿತೀವಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ವಾ, ಡೂ, ಡೋಂಟ್, ಡಸಂಟ್, ಡಿಡಂಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೂ ಮತ್ತು ಡಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಿಡ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವು ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, dear students, I tell you one story. It was an interesting story. Listen and comprehending the story. Listen carefully. Close your books. I will narrate a story. Listen carefully. Think and answer the questions given below orally. This is one activity for doing end of this session or this class. The name of the story is The Golden Eagle. Once a man found an eagle's egg and placed it under a brooding hen. The eagle hatched with the chickens and grew to be like them. He clucked and crackled, scratched the earth for warmth, flapped his wings and managed to fly a few feet in the air. Years passed. One day, the eagle, now grown old, saw a magnificent bird above him in the sky. It glided in graceful majesty against the powerful wind, with scarcely a movement of its golden wings. Spellbound, the eagle asked, "Who is that?" "That's the king of the birds," the eagle said his neighbor. "He belongs to the sky, we belong to the earth. We are chickens." So the eagle lived and died a chicken, for that's what he thought he was. Dear students, here is a given a one story. In this story, you learn something about the eagle, how the eagle grown up and lives with the chickens, and finally he died with the chickens. So you will read this story. You will read this story once again, all of you,
All of you read this story and understand this story. Understand this story and write the answer in your notebook. Here given a 4 questions. Answer the following questions in a sentence or two. One or two sentences. You write a answer. First question. What did the eagle see in the sky? Why do you think the eagle died a chicken? Discuss with your friends or partners and answer the question. What are your limitations, your thoughts, or your environment? Reflect and share with your partner. Nodi, what are your limitations, your thoughts, or your environment? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ನೋಡಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು write down the question and answers in your homework book. Tomorrow bring the homework books. Okay children, thank you.